नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 1 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपर आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर। आज आरंभ सुभद्रा शक्ति मेला। मिलिब सुभद्रा चतुर्थ किस्ती टंका। सेपटे नवेम्बर 1 रु 12 पर्यंत सुभद्रा शक्ति मेला इडिको प्रदर्शनी पड़िया आयोजित हेबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्थानीय मिशन शक्ति भवन अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन ए संपर्क में सूचना देइछंती। से कहिछंती जे गां ठारू आरंभ करी शहर पर्यंत नारी माने आज प्रत्येक क्षेत्र में निज सामर्थ्य और सृजनशीलतार परिचय देइछंती। आउ एही अप्रतिम नारी शक्ति को सम्मान जनाई मिशन शक्ति विभाग आयोजन करुछि सुभद्रा शक्ति मेला 2025। नवेम्बर 1 अर्थात आज 12 नवेम्बर 2025 पर्यंत भुवनेश्वर यूनिट 3 स्थित इडिगो प्रदर्शनी पड़िया सुभद्रा शक्ति मेला 2025-26 अनुष्ठित हेबो। एही मेलारे राज्यर समस्त जिल्लारू 300 ऊर्ध्व महिला स्वयं सहायक गोष्ठी भाग नहीं सेमानकर उत्पादित द्रव्यर प्रदर्शन करिवे। एही मेलारे 50 खाद्य स्टल व्यवस्था रही। यह सहित सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती टंका को नहीं बड़ सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिछन्ति जेउ मानकर तृतीय किस्ती टंका खाता को जाई नथिला सेमानको पंचुक शेष दिन में मिलिबो टंका। परवर्ती खबर। सुना प्रेमिक पई खुशी खबर। कारण 10,000 कमिला सुना रूपा दर। पूर्व जेपरी घु घु होई बढ़ुथिला सुना दर एबे सेथिरे ब्रेक लगे रकेट बेग रे तळको खसुछि दर। गतकाली सुना एवं रूपा दर में द्रुत ह्रास घटी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुसार केवल गोटे दिन में 10 ग्राम सुनार मूल्य 1,375 टंका ह्रास पाई 1,19,253 पहुंची। सेहीपरि रूपा मध्य 1,033 टंका ह्रास पाई 1,45,600 टंका होईछि। यह ग्राहकों को यथेष्ट आश्वस्त देइछि। एही मास आरंभ में 17 अक्टोबर सुना सर्वकालीन सर्वाधिक 1,30,874 टंका एवं रूपा 1,71,275 टंका पहुंची थिला। मात्र 13 दिन मध्य सुना 10,046 टंका एवं रूपा 25,675 टंका ह्रास पाई। परवर्ती खबर। ईपीएफओ ग्राहकों पर खुशी खबर। कारण खर्चर बोझ सहित संघर्ष करुथिबा घरे क्षेत्र कर्मचारी एक खुशी खबर आसी। ईपीएफओ एवं कर्मचारी अंशग्रहण पर दरमा सीमा वृद्धि करने को प्रस्तुत होउछि। एही परिवर्तन ईपीएफओ एवं ईपीएस उभय पर प्रযোज्य हेबो। वर्तमान यही सीमा प्रति मास 15,000 टंका अटे किंतु यह प्रति मासरे 25,000 टंका को वृद्धि करिवार प्रस्ताव अछि। एही परिवर्तन द्वारा 10 नियुक्तरू अधिक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा छात तले आसिबे बोली आशा करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार ईपीएफओ रो केंद्रीय बोर्ड यार परवर्ती बैठक रे संभवतः डिसेंबर किंबा जानुआरी ही प्रस्ताव उपर आलोचना करिबे बोली आशा करा जाउछि। जदि प्रस्ताव को अनुमोदन कर जाई तेबे 2024 पर प्रथम थर पई दरमा सीमा संशोधन करा जिवो। हेले वर्तमान मासिक 15,000 टंका किंबा ताठारु कम आय करुथिबा कर्मचारी मानकु ईपीएफओ एवं ईपीएस रे योगदान आवश्यक। आउ 15,000 टंका रु अधिक आय करुथिबा कर्मचारी मानक पाखरे एही योजना रु ओहरी जिबार विकल्प अछि। नियुक्ति दाता माने आईनीतः भाबरे एपरि कर्मचारी को ईपीएफओ किंबा ईपीएस रे पंजीकरण करिबाको बाध्य नुहंती। परवर्ती खबर। लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। एही कर्मचारी को मिलिबो लाभ। सेपटे 2026 जानुआरी 1 रु लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। यहाकु नै खोद और केंद्र सरकार घोषणा करिसंती। मात्र 18 मास मध्य अष्टम वेतन आयोग रिपोर्ट दाखल करिवे। सबकिछि सठिक ढंग रे चलिले 2026 जानुआरी 1 तारिख रु अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी। अष्टम वेतन आयोग लागू हेले 30 रु 50% अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी माने। खाली केंद्र सरकार कर्मचारी नुहंती लक्ष लक्ष पेंशन भोगी माने भी अष्टम वेतन आयोग रे लाभ पाइबे। तेबे केउ वर्गर कर्मचारी को यार अधिक लाभ मिलिबो ताहाकु नै आलोचना हेलानी। एथि सहित एपटे अनेक लोक द्वंद्व रे अछंती जे अष्टम वेतन आयोग रो लाभ केउ चाकरिया को मिलिबो। एथिरे विभिन्न क्षेत्रर कर्मचारी माने अंतर्भुक्त। केउ कर्मचारी माने अष्टम वेतन आयोग रो लाभ पाइबे ताहा जानिबा जरूरी। देखंतु अष्टम वेतन आयोग रो सीधासळख लाभ केंद्र सरकार को अधीन रे कार्य करथिबा कर्मचारी को मिलिबो। अर्थात रेलबाई आयकर डाक विभाग एवं कस्टम रे कार्य करथिबा समस्त कर्मचारी एही वेतन आयोगर लाभ पाइबे। केंद्र सरकार को अधीन रे कार्य करथिबा समस्त सामरिक बाहिनी को मध्य अष्टम वेतन आयोगर लाभ मिलिबो। जेउथिरे भारतीय सेना नौसेना एवं वायुसेना कर्मचारी सामिल अछंती।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେତନ ଆୟୋଗର ଲାଭ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଟିବିପି ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ବିରେ ସେବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିସହିତ ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଲାଭ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ହେଉଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 15,57,265 ହିତାଧିକାରୀ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ କେୱାଇସି କରୁନାହାନ୍ତି। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାରଠୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ। ଏଥର 5 ଦିନ ବଦଳରେ 4 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ବ୍ରତଧାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଳଭୋଗ ଧୂପ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ସହ ଷୋହଳ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବାରଣ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ବାହାର କାଠ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ତେବେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ମର୍ଚିକୋଟ, ମର୍ଚିକୋଟ ଠାରୁ ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସେପଟେ ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ସୁଧରେ କିମ୍ବା କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛୋଟ ସହର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବିନା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘଣ୍ଟାକୁ 1500 କିମି ବେଗରେ ଉଡ଼ିଲା ବିମାନ। ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆମେରିକା। ସେପଟେ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଲା ଆମେରିକା। ଏମିତି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କାରଣ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ ଏକ ବିମାନ ଶବ୍ଦର ବେଗ ଭଳି ଗତି କରିପାରେ। ଆମେରିକା X-59 ସୁପରସୋନିକ ବିମାନର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚମକାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଏହାକୁ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିମାନ ଯାତ୍ରାର ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଏବଂ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ସୋମବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପରସୋନିକ ବିମାନ X-59 ତାର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିମାନ ଶବ୍ଦର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜୋର ଧରିଲେଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲିକିଆଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ମିଶି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଗତକାଲି ନୂଆପଡ଼ା NS ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2 ଗଡ଼ତୋରଠାରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ଜନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ହାତ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। କାରଣ ଦେଶରେ ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ
ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ସୁଶାସନ ଦେଇପାରିଛି। ବିଜେପି ସବୁବେଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ ବିକାଶକୁ ହିଁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଛି। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲିକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ସିବିଆଇର ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା କାଳୀଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ଅଭିନାଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପିପି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ମାମଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଶ୍ରବଣ ବିବେକ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୀତବାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିବା 13 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପଡ଼ିବ ପହିଲି ଶୀତ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, କାରଣ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳରେ ରବିବାର ଠାରୁ ପହିଲି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ପାହାଲହଡ୍ଡା, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଓ ବହଳଦାରେ 15 ରୁ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଗଦାପୁର ଓ ମୋହନାରେ 17 ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଓ ଲୁଧିଆନାରେ ତାପମାତ୍ରା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 5 ସୁଦ୍ଧା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।